Hello friends, I'm Siddharth Mehta. In this lecture, we will study the BCD addition. In last lecture, we studied the BCD coding form. Okay, BCD coded form. Full form of BCD is binary coded decimal, and we studied how to convert the decimal number into the BCD form. Okay. Now in this lecture, we will study the BCD arithmetic. So first of all, we will study the BCD addition, binary coded addition. Okay, in BCD addition, three types of classification we can make. Okay, three type of classification available for addition of BCD. Okay, let's say we say that two numbers A and B, okay, they are the BCD numbers. It means that A is one number, B is second number, and both are in BCD form. Okay, both are in BCD form. So I like to add A plus B. Okay, so I have to check three conditions of its addition. First condition is, let's say A plus B is less than equal to 9. Okay, and carry equal to 0. When you are adding A BCD number with B BCD number, okay, at that time the answer of A plus B is less than equal to 9 and carry equal to 0. This is the first condition. Okay, if your addition approve both conditions, then your answer is right. Okay, then your answer is right, then no need of correction required. Okay, second condition is, let's say you are adding A plus B, then your answer is less than equal to 9. Okay, same as here, your answer of A plus B is less than equal to 9, but carry equal to 1. Here carry is not available, but in this case carry will 1. Okay, then at that time you have to make correction. Okay, what the correction? Add 6 to the sum, okay, to get the correct answer. Okay, so if A plus B addition is less than 9 but carry is present, then you have to add again 6. You have to add again 6 into the addition of A plus B. Okay, into the addition of A plus B, and you will get the correct answer. Last condition is A plus B greater than 9 and carry equal to 0. It means that addition of A and B is greater than 9. In this both cases the addition is less than 9. In this case the addition is greater than 9 and carry will become 0. So if this condition will occur, then again add 6 to the sum, okay, to get the correct answer. So these three conditions satisfy, any one of these condition will satisfy by your A plus B addition, and according to these precautions you have to do. Okay, if your addition of A plus B is less than equal to 9 and carry is 0, then no need of correction. Okay, your answer is correct. If A plus B less than equal to 9 but carry is 1, then you have to add 6 to A plus B's answer. And again, if A plus B is greater than 9 and carry is 0, then you have to add 6 to the sum of A plus B. Okay, but you have to keep in mind that in this all additions rules are for BCD addition. Okay, it means that available number A and B must be in BCD form, not in binary. Okay, your addition of A and B, so A and B both number available in BCD form. લેટ્સ સે આપણે એવું એક્ઝામ્પલ લઈ, બરાબર, કે તમને એવું એક્ઝામમાં પૂછે કે A અને B હોય, ઓકે, એ ડેસિમલમાં આપ્યા હોય અને તમને BCD એડિશન કરવાનું કે, so first of all you have to convert that A decimal number into the BCD form, then convert B decimal number into the BCD form, then only you will add A plus B. Okay, now first of all we will study the example, one example for this condition, second example for this condition, and third example for this condition. એટલે આપણે ત્રણેય કંડિશનના એક એક એક્ઝામ્પલ સ્ટડી કરશું. ઓકે, okay, this is the first condition example. What is the first condition? A plus B less than equal to 9 and carry equal to 0. It means that when you are adding A with B, then its addition must be less than equal to 9 and carry equal to 0. If this condition will satisfy, then your answer is correct as mentioned in above or previous table. Okay, this is the example. 1 base 10 plus 5 base 10 equal to what? Add into the BCD form. Okay, add into the BCD form એવું એક્ઝામ્પલમાં હોય, બરાબર. ઓકે,
હવે તમારે કીપ ઇન માઇન્ડ એવું કરવું પડે કે તમારે એને BCD ફોર્મમાં એડિશન કરવાનું છે. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ યુ હેવ ટુ કન્વર્ટ ધીસ ડેસિમલ નંબર ઇન્ટુ ધ BCD ફોર્મ એન્ડ ધીસ ડેસિમલ નંબર ઇન્ટુ ધ BCD ફોર્મ. બંને ડેસિમલ નંબરને પહેલાં તમારે BCD ફોર્મેટમાં કન્વર્ટ કરવા પડશે. ઓકે, તો જ એડિશન પોસિબલ થશે. ઓકે, સેકન્ડ થિંગ છે અહીંયા 1+5. ઓકે, અહીં સાઈડમાં આ જે છે એ રફ વર્ક છે, બરાબર, આપણા નોલેજ માટે છે. 1+5 સિમ્પલ ડેસિમલમાં એડિશન કરો તો શું થાય, તો કે આન્સર શું આવે 6 ડેસિમલમાં. એનો મિનિંગ એવો થાય કે આપણે જે BCD ફોર્મમાં કરશું એમાં આન્સર શું આવશે, 6 જ આવશે. બટ ઇન BCD ફોર્મ અલગ હશે, બરાબર, પણ એ BCD ફોર્મનો આન્સરને તમે પાછળ ડેસિમલમાં કન્વર્ટ કરો તો 6 આવી જાય. એટલે આ ક્રોસ ચેક માટે છે, બરાબર. આ રફ વર્ક છે, મેઇન આ છે, બરાબર. ઓકે, 1ને કન્વર્ટ કરવું હોય તો કેમ લખાય, તો કે 0001. ઓકે, 0001 આ રેડ પેનથી લખ્યું છે જો. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ધ BCD નંબર ઓફ 1. ધીસ ઇઝ ધ BCD નંબર ઓફ 5. ઓકે, BCD નંબર ઓફ 1, BCD નંબર ઓફ 5. તમને હવે આ કન્વર્ઝન આવડવું જોઈએ. ન આવડતું હોય તો પ્રીવિયસ લેક્ચર પાછો રિવાઇઝ કરજો. ઓકે, 0001 અને 0101. ઓકે, BCD ફોર્મેટમાં એક પણ નિયમ છે કે યુ હેવ ટુ રિપ્રેઝન્ટ ધીસ નંબર ઇન ફોર્મ ઓફ બાઇનરી ડિજિટ બટ વિથ 4 ડેસિમલ, એટલે 4 ડિજિટ્સ, એટલે 4 ડિજિટમાં તમારે રિપ્રેઝન્ટ કરવો પડે, બરાબર. એટલે ધીસ ધ BCD ઓફ 1, 5. ઓકે, હવે સિમ્પલી આપણે એડિશન કરવાનું છે, બાઇનરી એડિશન. ઓકે, એ પ્લસ છે. ઓકે, 1 1 તો કે 0 કેરી 1. આ 1 + 0 એટલે 1, 1 + 0 એટલે 1, પાછું 0 + 1 એટલે 1, 0 + 0 એટલે 0. આ સિમ્પલી બાઇનરી એડિશન છે. ઓકે, સો આ આપણો આન્સર આવ્યો 0 1 1 0. બટ આપણે અહીંયા કીધું હતું કે કેરીની કન્ડિશન છે, એટલે કેરી અહીંયા ઇનપુટ કરવી પડશે, બરાબર. કેરી કાંઈ નથી એટલે શું હોય, તો કે 0. એટલે કાંઈ ન હોય તો 0 ઇનપુટ કરી દેવાનો, બરાબર. અને સાઈડમાં લખી નાખવાનું શું, તો કે 0 ઇઝ ફાઇનલ કેરી. ઓકે, અહીંયા કાંઈ નથી, અહીંયાથી કમ્પ્લીટ થઈ ગયું એટલે અહીંયા કેરી નથી, તો કેરીને 0 વડે રિપ્રેઝન્ટ કરી નાખવાનું. નીચે લખી નાખવાનું 0 = ફાઇનલ કેરી. ઓકે, હવે આપણે A + B નો આન્સર શું આવ્યો, તો કે ધીસ વન 0 1 1 0. ઓકે, હવે આ જે બાઇનરી નંબર છે BCD નંબર, બરાબર, એ કોને ઇક્વિવેલન્ટ છે, તો તમને કન્વર્ઝન આવડવું જોઈએ, બરાબર. આ કોને ઇક્વિવેલન્ટ છે, તો કે 6 ને. એટલે આ કોનો BCD નંબર છે, 6 નો. ઓકે, એટલે આનો આન્સર શું થયો, 6 થયો. ઓકે, તો આ કન્ડિશન જો સેટિસ્ફાય થાય, A + B <= 9. કેમ, એડિશન શું આવ્યું 6, અને કેરી શું છે, તો કે કેરી 0 છે. એટલે આ કન્ડિશન સેટિસ્ફાય થઈ ગઈ. આગળ ટેબલમાં એવું હતું કે વેન A + B <= 9 એન્ડ કેરી = 0 ધેન યોર આન્સર ઇઝ કરેક્ટ. ઓકે, ફર્સ્ટ કન્ડિશન. તો આન્સર એટલે આપણો શું છે, કરેક્ટ છે. એટલે કાંઈ કરેક્શનની જરૂર છે નહીં. આ જે આપણો આખો આવી ગયો એ આન્સર આવી ગયો, બરાબર. સો આન્સર ઇઝ ટ્રુ, નો કરેક્શન રિક્વાયર્ડ. ઓકે, અગેઇન પછી શું કરશું, તો કે હવે બીજી કન્ડિશન જોશું, એમાં શું ચેન્જ આવશે, તો જો આ બંનેનું જે અહીંયા એડિશન હશે ને એ કાં 9થી વધારે થઈ જશે, એક કન્ડિશન. બીજું અહીં કાં કેરી 0 હશે ને કાં કેરી 1 હશે, એ ઉપરથી 2 કન્ડિશન બનશે. ઓકે, જ્યારે તમારે આનું એડિશન ચેક કરવાનું હોય ત્યારે ફરજિયાત દર વખતે તમારે જોવાનું BCD કોડ 9 કરતાં વધારે છે કે નહીં. એની માટે તમારે આને ઇક્વિવેલન્ટ ડેસિમલમાં કન્વર્ટ કરવું પડે, બરાબર. ઓકે, અને એ આપણે શીખવાડ્યું હતું કેમ હોય, તો કે અહીંયા 2⁻0 હોય, આ 2⁻1 હોય, 2⁻2 હોય ને 2⁻3 હોય. અહીંયા 1 1 છે એટલે 2⁻1 એટલે 2 પ્લસ 2⁻2 એટલે 4, એટલે 4 + 2 એટલે 6 થઈ ગયું. એવી રીતના જ સિમ્પલ છે, બરાબર. હવે આપણે બીજી કન્ડિશનનો એક્ઝામ્પલ જોઈએ. This is the example of second condition. Here A + B > 9 and carry = 0. Okay, this is also condition A + B > 9 and carry = 0. If your addition will satisfy these conditions, then you have to correct that answer by adding 6. એવું આગળ આપણે ટેબલમાં જોઈ લીધું, બરાબર. લેટ્સ સે એક્ઝામ્પલ ઇઝ A + B 5 ને 6. વોટ ઇઝ ધ, અહીં સાઈડમાં લખ્યું હોય એડ ઇન્ટુ ધ BCD ફોર્મ. ઓકે, હવે આપણે કીધું તો પહેલાં ક્રોસ ચેક કરીએ. એમને 5 + 6 કરો ડેસિમલમાં તો એડિશન શું થાય 11. 11 છે અમે કેવું થયું, તો કે A + B > 9 થયું, બરાબર. હા, એટલે આ જ કન્ડિશન એપ્રૂવ થતી હોય, બરાબર. આપણે હવે ખાલી એવું ચેક કરવાનું કેરી 0 છે કે 1. ઓકે, એટલે આ ક્રોસ ચેક માટે હતું. હવે આપણે BCDમાં એડિશન કરીએ તો પહેલાં શું કરવાનું, તો કે 5નું ઇક્વિવેલન્ટ BCD લખવાનું,
સિક્સનું ઇક્વિવેલન્ટ BCD લખવાનું, બરાબર. એટલે 5નું ઇક્વિવેલન્ટ 0 1 0 1, 6નું ઇક્વિવેલન્ટ 0 1 1 0. ઓકે, એડ બોથ. હવે આ બંનેને એડ કરવાનું. સિમ્પલી બાઇનરી એડિશન 1 + 0 0, 0 + 1 1, 1 1 તો કે 0 1, અને અગેન 1 0 0 તો 1 જ. મિનિંગ એવો થાય કે આન્સર શું આવ્યો 1 0 1 0, આગળ કાંઈ વધ્યું નહીં. તો કેરી શું છે 0, પણ અહીં કાંઈ ન હોય તો કેરી તમારે 0 એવી રિપ્રેઝન્ટ કરવાની, નીચે લખવાનું હિયર કેરી ઇઝ ફાઇનલ કેરી ઇઝ 0. ઓકે, સેકન્ડ થિંગ, આ આપણો આન્સર આવ્યો 1 0 1 0. હવે આપણે આ કન્ડિશન ચેક કરવાની છે કે a + b > 9 છે કે < 9. કેરીનું ચેક થઈ ગયું. તો કેમ કરવાનું, તો કે જે આન્સર મળ્યો હોય ને ઇક્વિવેલન્ટ ડેસિમલમાં કન્વર્ટ કરવાનો, બરાબર. આને ઇક્વિવેલન્ટ ડેસિમલમાં કન્વર્ટ કરવાનું. આને ઇક્વિવેલન્ટ ડેસિમલમાં કન્વર્ટ કરશો એટલે શું થશે 10 થશે, બરાબર. અને ઇક્વિવેલન્ટ ડેસિમલમાં કન્વર્ટ કરો એટલે એની કેટલી વેલ્યુ થાય 10. સો 10 ઇઝ ગ્રેટર ધેન 9. એટલે આ કન્ડિશન સેટિસ્ફાય થઈ. કેરી ઇઝ 0, 10 ઇઝ ગ્રેટર ધેન 9, બરાબર. તો શું હતું આગળ ટેબલમાં, તો કે આ આન્સર તમારો યોર આન્સર ઇઝ નોટ કરેક્ટ, યુ હેવ ટુ એડ 6. એટલે આપણે કીધું હતું કે એડિશન હશે એમાં 6 એડ કરવાનું. અહીં ધ્યાન રાખજો, આપણે જે ખાલી આ એડિશન છે, બરાબર, એમાં જ 6 એડ કરવાના છે, કેરીમાં નથી એડ કરવાના. એટલે હું આને પાછું નીચે લખીશ. શું આન્સર છે 1 0 1 0, 1 0 1 0. ઓકે, સિમ્પલી શું કરવાનું, આ જે આન્સર છે એમાં 6 ને એડ કરવાના 6, બટ 6 ડાયરેક્ટલી નહીં એડ કરવાના, એને BCD ફોર્મમાં એડ કરવાના. 6નું BCD શું થાય, તો કે 0 1 1 0. ઓકે, એટલે આ આન્સરમાં પાછા 6 એડ કર્યા, બરાબર. ઓકે, 6 એડ કર્યા એટલે આ પાછું આ બંનેનું એડિશન કરવાનું. શું થાય 0 0, 1 1 તો 0 1, 1 1 તો 0 1, 1 1 તો 0 1, બરાબર. ઓકે, તો આ 0 પાછું અહીંયા 1 આવશે કેરી, કારણ કે 1 1 0 1 થયું હતું. તો આ કેરી પાછી ક્યાં આવશે, નીચે. ઓકે, ફાઇનલ કેરી શું આવી 1. આ કેરી તો 0 છે એટલે નિગ્લેક્ટ કરી નાખી. ઓકે, એટલે આ આપણો આન્સર કયો થયો 6 એડ કરીને. એટલે હવે આને ભૂલી જાઓ, આપણો આન્સર આ છે, બરાબર. બટ યુ હેવ ટુ રિપ્રેઝન્ટ ધીસ આન્સર ઇન બાઇનરી BCD ફોર્મ. BCD ફોર્મમાં તમારે આન્સર રિપ્રેઝન્ટ કરવાનો છે. BCD ફોર્મમાં આપણે કીધું હતું કે 4 બીટના ગ્રુપ હોય, બરાબર. 4 બીટના ગ્રુપ હોય. તો આ તો 4 બીટનું ગ્રુપ થઈ ગયું. ધીસ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ ગ્રુપ ઓફ 4 બીટ, બટ હિયર 1 ઇઝ અલોન, 1 એકલો છે, બરાબર. 4નું ગ્રુપ નથી. તો સિમ્પલી તમે આગળ 4 ડેસિમલમાં શું ઇનપુટ કરશો 0. ઓકે, ધીસ ઇઝ 1 રિપ્રેઝન્ટ ધ કેરી. આ કેરીનો 1 છે, બરાબર. એટલે આની આગળ આપણે 3 0 લખવાનું. ધીસ ઇઝ ધ આન્સર ઇન BCD ફોર્મ. ઓકે, ધીસ ઇઝ ધ આન્સર ઇન BCD ફોર્મ. ઓકે, આપણે ક્રોસ ચેક કરીએ. બરાબર, શું થયું, તો કે જો આ ધીસ 0 0 0 0. ઓકે, ધીસ 4 બીટ રિપ્રેઝન્ટ ધ 0. ઇક્વિવેલન્ટ ડેસિમલ શું થાય 0. આ કોનો ઇક્વિવેલન્ટ ડેસિમલ છે, તો કે 1નો. ઇટ મીન્સ આન્સર ઇઝ 1 0. આન્સર શું થાય 1 0, બરાબર. સો ધીસ ઇઝ ધ આન્સર. ઓકે, આ એક્ઝામ્પલમાં એક મિસ્ટેક થઈ ગઈ હતી. હિયર 1 0, ઇન ધીસ એડિશન 1 0 વિલ બીકમ એઝ અ 1, એટલે અહીંયા 1 આવશે. ઓકે, અહીં હિયર 1 વિલ કમ. ઓકે, 1 આવશે એટલે અહીં આન્સર થશે 11. ઓકે, 11 ઇઝ ઓલ્સો ગ્રેટર ધેન 9. કન્ડિશન સેમ જ રહેશે, બરાબર. એટલે આ જ થશે. ઓકે, અહીંયા 1 0 1 1, એટલે અહીંયા શું આવશે 1 0 1 1. હવે આ બંનેને એડ કરશો એટલે અહીંયા શું આવશે પાછું 1 0 1. આ રિમેનિંગ સેમ જ રહેશે એડિશન. સો હિયર 0 0 1, અગેન 0 0 0, અહીંયા આવી જશે 1. સો હિયર 1, અહીંયા 0 નહીં થાય 1 થાય. સો યોર આન્સર ઇઝ 1 1 11, બરાબર. BCD ફોર્મમાં આપણે કોઈ પણ ડિજિટને કેમ લખતા, તો કે 11 હોય તો આના 4 અલગ બીટ, આના 4 અલગ બીટ. તો આપણે ઊંધું કરીએ છીએ, આ 4 બીટનું 1, આ 4 બીટનું 1. એટલે ઇક્વિવેલન્સ આન્સર શું હોય, તો કે 11 ડેસિમલ ફોર્મમાં. સો હિયર વી કેન રિફર ધેટ 5 + 6 = 11, બરાબર. સિમ્પલ વસ્તુ છે. અહીંયાથી ક્રોસ ચેક થઈ જાય. આપણે જે આની પછી આન્સર છે ઇક્વિવેલન્ટ મળી આટલો હોવો જોઈએ, બરાબર. એ ક્રોસ ચેક કરી લેવાનું. અહીં એક વસ્તુ ધ્યાન રાખજો, બરાબર. શું કર્યું આપણે, આ બંનેનું એડિશન કર્યું. અહીંયા જે આન્સર આવે એની ઉપર બધો આધાર રાખે. અહીંયા જે આન્સર આવે ને ઇક્વિવેલન્ટ આપણે ડેસિમલમાં કન્વર્ટ કરવાનો. અહીંયા ગ્રેટર ધેન 9 છે એટલે આપણે કરેક્શનની જરૂર પડે. હંમેશા આ એડિશન જ્યારે લેસ ધેન 9 હશે ને ત્યારે એની જવાબ આવે. ગ્રેટર ધેન 9 હોય ને, બરાબર, આ આન્સર ત્યારે જ ચેન્જ આવશે, બરાબર.
જેમાં ચેક કરવાનું કેરી 0 છે કે 1. 0 હોય તો અહીંયાથી ખાલી આ જે છે આન્સર એમાં જ 6 એડિશન થશે. 1 હશે તો ખાલી અહીંયા 1 એમને રહેશે, બરાબર, એડ નહીં થાય 6, પણ એ આગળ જોયો હમણાં. ઓકે, આમાં 6 એડ કરો એનો જે આન્સર મળે આ, બરાબર, એ હવે આ ભૂલી જવાનું, આ આન્સર મેઇન, અને આના 4 ગ્રુપમાં ડિવાઈડ કરી લેવાનું, જે આન્સર આવે, બરાબર, એ તમારો હશે. ઓકે, નાવ વી વિલ મૂવ ટુવર્ડ્સ ધ થર્ડ કન્ડિશન. ઓકે, થર્ડ કન્ડિશન ઇઝ a plus b is less than equal to 9 but carry is 1. આની પહેલાં પ્રીવિયસ ફર્સ્ટ કન્ડિશન જોઈ હતી આની જેવી જ છે, બટ વન ચેન્જ ઇઝ ધેર. In first condition a plus b is less than equal to 9. Okay, yeah, it's same, but in that case carry will become as a 0, but here carry is 1. Okay, so that is difference between condition 1 and 3. Now we will check this. Okay, a equal to 7, b equal to 9. Okay, you have to add a plus b in BCD format system. Simply we are cross checking. 7 plus 9 equal to 16. It means that the answer of this system will also become as a 160. Okay, now we will move toward the BCD system. Convert 7 into the BCD format, convert b into the BCD format. Okay, what is the format of 7? 0 1 1 1. What is the format of BCD of 9? 1 0 0 1. ઓકે, સિમ્પલી એડિશન છે. રેડ સાઇનમાં લખ્યું છે એ છે, બરાબર, ઉપરની જે હશે એ કેરી રિપ્રેઝન્ટ કરે છે. સો 0 1 1 1 0 0. નાવ સિમ્પલી એડ 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1. ઓકે, હિયર અહીંયા કાંઈ નથી, એટલે આ ફાઇનલ કેરી જે વધે એને નીચે રાખી દેવાની, બરાબર. ઓકે, ધીસ ઇઝ ધ ફાઇનલ કેરી. In this condition final carry is 1. ઓકે, સેકન્ડ સમનું એડિશન આટલું જ છે, બરાબર. આ કેરી છે, આને અલગ કરી નાખવાની. એડિશન ઓફ a plus b is here 0 0 0 0. This is the BCD equivalent code of 0. આ કોનો BCD કોડ છે? 0 નો, બરાબર. હવે આપણે કન્ડિશન ચેક કરીએ. a plus b is 0. આ a plus b કેટલું આવ્યું? 0. સો a plus b લેસ દેન ઇક્વલ ટુ 9. આ પ્રૂવ થઈ? હા. સેકન્ડ કેરી ઇક્વલ ટુ 1, કેરી 1 છે, એટલે આ કન્ડિશન સેટિસ્ફાઈ થાય છે. સો ધ આન્સર ઇઝ નોટ કરેક્ટ. આ આપણો આન્સર સાચો હોય નહીં. સો વી હેવ ટુ સિમ્પલી એડ 6 ઇન ધીસ આન્સર. ઓકે, એટલે આપણે આ 0 0 0 0 છે એના અહીં નીચે લખ્યું 0 0 0 0. અહીંયા 1 કેરી છે, 1 છે એટલે અહીંયા એમને રાખવાની, બરાબર, નિગ્લેક્ટ નહીં કરવાની. આગળ કન્ડિશનમાં 0 હતી એટલે નિગ્લેક્ટ કરી રીતે, અહીંયા 1 છે, નિગ્લેક્ટ ન કરે એટલે અહીં મૂકી દેવાનું. સિમ્પલી એડ 0 0 0 ઇન્ટુ વિથ 6 એડ કરવાના, 0 1 1 0. ઓકે, ધીસ ઇઝ ધ BCD કોડ ઓફ 6. બંનેનું એડિશન કરો. હિયર 1, આ કેરી 1 અહીંયા મૂકી દીધી, બરાબર. હમણાં આપણે કીધું હતું BCDમાં આ 4 ગ્રુપ થઈ ગયું આનું, એટલે આ 1 એકલું ન ચાલે, એને 4ના ગ્રુપમાં કન્વર્ટ કરવું પડે. સર સિમ્પલી પુટ 0 0 0 1 અહીંયા ડાયરેક્ટલી ઇનપુટ કરી દેવાનું. ઓકે, 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0. Okay, so this is the answer of binary addition. Okay, this equivalent to 6, this equivalent to 1. ઓકે, હવે આપણે મૂવ કરીએ, બરાબર. તો 7 + 9 શું હતું? તો કે 116 આવતું હતું ડેસિમલમાં. સો ધીસ ઇઝ ઇક્વિવેલન્ટ ઓફ 1 and 6. So our answer is right. Okay, this is just for cross check. Okay, now we will study another more example to more clarify. Okay, now you have to add 5 7 base 10 plus 2 6 base 10 in BCD format. આગળ આપણે જે એક્ઝામ્પલ જોયા હતા એમાં 1 1 ડિજિટ એક જ ડિજિટ અવેલેબલ હતા. હિયર 57 and 26 is available. Word process is same, but you have to convert 57 and 26 into the BCD form. Okay, and that you are already studying in the previous lecture to convert this number into the BCD form. Okay, this is the cross check. 57 plus 26 83. So your answer at last answer will come as 83. Okay, convert 57 into the BCD. Okay, so what is the procedure? Put 5 and 7 separate. What is the procedure to convert 57, okay, into the BCD? Put 5 and 7 separately, write 7's BCD code and write 5's BCD code. એટલે 5નો BCD કોડ લખવાનો, 7નો BCD કોડ લખવાનો. ઓકે,
BCD કોડ 5 લેસ ધેન 9 હશે બરાબર, એ બધાના સેમ જ હશે બાઇનરી જેવા. એટલે અહીંયા 7નો BCD કોડ લખો, અહીંયા 5નો BCD કોડ લખો બરાબર, બટ ઇન ફોર્મ ઓફ 4 ડિજિટ્સ. So this is for 5, this is for 7. Same, write 2 and 6. This is for 2, this is for 6. Okay. Now simply add this. Okay, આ તમારે સિમ્પલી એડિશન કરવાનું છે આનું. 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 પ્લસ 1 એટલે 2 1 બરાબર, એક 1 અને આ બીજો 1. અગેન 1 પ્લસ 0 એટલે 1, 1 પ્લસ 0 એટલે 1. ઓકે, again 1 plus 0 1, 0 plus 1 1, 1 plus 0 1 0 0. ઓકે, લાસ્ટમાં રિપ્રેઝન્ટ કરવાનું કીધું હતું, જેમ કે આ બંને તો એડિશન થયું, કેરી રિપ્રેઝન્ટ કરવાની. ઇફ નો કેરી ઇઝ અવેલેબલ ધેન પુટ 0 એન્ડ સેઝ ધીસ ઇઝ ધ ફાઇનલ કેરી. ઓકે, હવે આ એક નંબરનું એડિશન છે પર્ટિક્યુલરલી, આ બીજા બે નંબરનું એડિશન છે, એટલે બંને માટે કન્ડિશન ચેક કરવાની. ઓકે, આની પહેલાં એક જ લેટર હતા એટલે એક જ કન્ડિશન થતી, હવે બે થશે બરાબર, એટલે અહીંયા ધ્યાન રાખજો બરાબર. આની માટે આને કહેવાય A પ્લસ બી, આને A પ્લસ બી કહેવાય. ઓકે, સો ચેક બોથ આન્સર્સ કન્ડિશન. ધ આન્સર ઓફ ધીસ ઇઝ 0 1 1. ઇટ મીન્સ ધેટ ઇટ્સ ઇક્વિવેલન્ટ ઇઝ 7. આનો ઇક્વિવેલન્ટ શું થાય તો કે 7. 7 ઇઝ A પ્લસ બીની કન્ડિશન હતી, એમાં 7 શું થાય તો કે 7 ઇઝ લેસ ધેન equal to 9 and carry is 0, એટલે નો કરેક્શન રિક્વાયર્ડ. ઓકે, સેકન્ડ છે આ, તો આમાં શું થાય તો કે 1 1 0 1. તો આનું ઇક્વિવેલન્ટ તમે કરો એટલે શું થાય તો કે 13 થાય. ઇટ મીન્સ ધેન આ બંનેનું એડિશન ગ્રેટર ધેન 9 છે બરાબર, એટલે આમાં કરેક્શન રિક્વાયર છે બરાબર. આને નાના અલગ અલગ કરજો બરાબર, આમાં કરેક્શન રિક્વાયર છે. તો હવે આપણે કરેક્શન રિક્વાયર હોય તો આમાં ખાલી શું કરવાનું તો કે આમાં કરેક્શન રિક્વાયર છે એટલે આમાં 6 એડ કરવાના. આ બરોબર છે એટલે એમાં કંઈ 6 એડ કરવાનું નહીં. કેરી 0 છે એટલે નિગ્લેક્ટ કરી શકાય, 1 હોય તો નિગ્લેક્ટ ન કરો. ઓકે, હવે સિમ્પલી આને અહીંયા લખું છું બરાબર, આ અહીંયા આમાં એડિશન કરવાનું નથી કાંઈ, એટલે અહીંયા શું એડ કર્યું 0 0 0. આ છે બરાબર 1 1 0 1, તો એમાં શું એડ કરવાનું 6, એટલે આ ઇક્વિવેલન્ટ 6. હવે સિમ્પલી આ પાછું આ બંનેનું એડિશન 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0, અહીંયા 1 બરાબર, આ 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 અને 1. ઓકે, ધીસ ઇઝ સિમ્પલ એડિશન. અહીં ધ્યાન રાખજો, આ ઇનવેલિડ છે, આ વેલિડ છે, એટલે ઇનવેલિડમાં 6 એડ કર્યા. આ લેસ ધેન 9 છે એટલે એમાં 6 એડ કરવાની જરૂર છે નહીં. ઓકે, આ આપણો આન્સર આવી ગયો. હવે ક્રોસ ચેક કરવું હોય તો આ ધીસ ઇઝ ધ BCD નંબર ઓફ 8, ધીસ ઇઝ ધ BCD નંબર ઓફ 3, સો અવર આન્સર ઇઝ 83 as we already mentioned here. Okay, so this is the example of addition in BCD format. Okay, in next lecture we will study the subtraction in BCD format. Okay.